हरे कृष्ण आपणकर फास्ट इंट्रोडक्शन क्लास होता समस्त एका संगे आम चारिटी ग्रंथ पढ़ा इंट्रोडक्शन क्लास कहला श्री उपदेशामृत श्री स्वप्निषद श्रीमद भगवद गीता एवं श्री भक्ति रसामृत सिंधु से आम आज प्रथम ग्रंथ आरंभ कर श्री उपदेशामृत जेहेतु एटा ऑनलाइन क्लास किसी ऑनलाइन गाइड विषय आपको कहला प्रथम इंट्रोडक्शन क्लास रे आउ किछि संक्षिप्त रे आपको रिमाइंड करो रिवीजन करो जेहेतु ऑनलाइन क्लास समस्त वीडियो ऑन करिया कंपल्स मैंडेटरी जदि कौन भक्तर विशेष किसी सेवा थाए क्लास जॉइन पूर्व पर्सनल माने से दिन टीचर जी थे से प्रभु को जन देते प्रभु मोर ये सेवा अच्छे ये कारण वीडियो करी क्लास जॉइन आउ क्लास रे 85% अटेंडेंस नहले जिते भल स्टूडेंट हेले भी सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग करा जाय परिबो नहीं। एबे आपनकर हैंडबुक बाहर करंतु हैंडबुक सब भक्त मान प्रिंट करछंती जो भक्त मान प्रिंट करछंती हैंडबुक बाहर कर हाँ हरे कृष्ण प्रभु, हाँ कर कोच करते ना क्लास फास्ट रू देखो कौन लिखा है फास्ट में सूची पत्र बाहर करूँ आज्ञा प्रभु जी। अ, खो तो एटा खोटा सब पढ़ा कुआ होउछि हैतला बोधे। इंट्रोडक्शन क्लास रे सूची पत्र आज्ञा हैंडबुक प्रभु रो जी। सूची पत्र आज्ञा हैंडबुक रो प्रभु जी। सूची पत्र स्टूडेंट हैंडबुक रो प्रभु कितने नंबर प्लेज कहले प्रभु? पेज 3। प्रभु जी आपनकर ऑडियो टा ऑफ अछि प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण सुबुला आज्ञा सखार प्रभु जी। फोन मायापुर जाउछंती अगर ट्रेन लेट होला हावड़ा फोन करनी आज्ञा प्रभु जी। देखो सूची पत्र रे जहाँ सब लेखा है कोर्स लक्ष्य समूह भक्ति शास्त्री और परिकल्पित अध्ययन विषय कौशल प्रपात ये सब पढ़ी ने देखने विशेषकर 5टा यूनिट 5टा एग्जाम हवा कथा किंतु भक्तंकर सहयोग करने 6टा एग्जाम करूछु श्रीमद भगवद गीता 3टा एग्जाम 3टा यूनिट एवं भक्ति रसायन सिंधु गोटे और उपदेशामृतम गोटे ईश्वरनिषद गोटे जेहेतु छोट बही दुईटा बही गोटे यूनिट कराई दुईटा मिसी गोटे क्लोज बुक एग्जाम हवा कथा तो आपण मान सुविधा आम अलग अलग कर क्वेश्चन मिसिक आसले काले के कंफ्यूज हे ठीक ठाक लिखि पारे मन करिए एबे देखो पेज नंबर 5 पेज नंबर 5 रे गोटे टेबुल कराई मझे इंट्रोडक्शन क्लास रे कहला जे नॉलेज बा ज्ञान ज्ञान केमती व्यवहार करा जाए गोटे हूँ नॉलेज माने दी प्रकार गोटे मेमोरी एंड रिकॉल आ गोटे अंडरस्टैंडिंग जे रिविजन करिवो चिंतन करिवो मंथन करिवो एवं अनुभव करिवो तापर स्किल दी प्रकार पर्सनल एप्लीकेशन एवं टीचिंग एप्लीकेशन पर्सनल एप्लीकेशन जो पी ई ए शॉर्ट लिखा है हैंडबुक रे सेटा होला पर्सनल एप्लीकेशन माने व्यक्तिगत प्रयोग निज जीवन में किपरि व्यक्तिगत हम प्रयोग करिया एवं टीचिंग जो पी आर ए लिखा है सब टीचिंग एप्लीकेशन प्रचार क्षेत्र में प्रयोग करा तापर वैल्यूज मूल्यबोध वैल्यूज को 4 भाग में मूड एंड मिशन वैष्णव इंटेग्रिटी कल्चर एंड एटिकेट वैष्णव क्वालिटीज तो तार सर्ट फॉर्म सब दिखाई
M&M ମାନେ ମୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜନ, ମନୋଭାବ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ VI ବୈଷ୍ଣବ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ବୈଷ୍ଣବୀୟ ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣତା। କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଟିକେଟ୍ସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଦାଚାର। କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଟିକେଟ୍ସ ର ସର୍ଟ କୋड ଲେଖା ହେଇଥିବ CE। ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ୱାଲିଟିଜ, ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଗୁଣ ସବୁ, VQ। ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁକରେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଟ କୋଡ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇ ବୋଲି ମାନେ ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ବୁଝିକି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବା ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଉପଦେଶ ମତେ ବହି ଖୋଲ। କେତେ ଭକ୍ତ ପଢିକି ଆସିଛ ହାତ ଟେକ। ଉପକ୍ରମ, ଭୂମିକା ଏବଂ ସ୍ୱପୟ। हरे कृष्ण प्रभुजी दंड प्रणाम। प्रभुजी ये मत ओडिया बही मत मिललानी मु ओडिसा गले जाई आनी परिबो बही कर्नाटक रे रोज तो ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୀ ବହି ଇଂଲିଶ ବହି କଣ ଅଛି? नहीं प्रभु मते ओडिया ही आनिबार थिला सेति आउ आनिली ओडिसा नेक्स्ट मंथ रे जिबार अछि गले आनी। କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? कर्नाटक रे रोज तो कर्नाटक। କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଫ୍ଟ କପି ଅଛି? ତମେ ହିନ୍ଦୀ ବୁକ୍ କୁ ସଫ୍ଟ କପି ୟୁଜ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ରେ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବ, ଅନୁବାଦ ଦେଖିବ। आज्ञा प्रभु କୋଉ सेटा ଭକ୍ତଙ୍କ कि ପାଖରେ ଅଛି ପାଖରେ କି ଈଶୋପନିଷଦ ର ସଫ୍ଟ ଉପଦେଶ କପି ମୃତଙ୍କର ଅଛି। ସଫ୍ଟ କପି? ତ ସେଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପ ରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତାଜୀ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଫ୍ଟ କପି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର କଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ନ ବାହାର କଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ମୋବାଇଲରେ କ୍ଲାସ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ବାଇଡିଂ କରି ପାଖରେ ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉମାନେ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଉପଦେଶ ମତ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? नीलांबरी राजेश्वरी देवी दासी। प्रभु जी सादर प्रणाम। श्रील रूप गोस्वामी। ठीक ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ ରେ ଯେ ଯୋଉଟା ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ରହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପଚରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କରିବେ ମୋବାଇଲରେ କଲେ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପଚାରିବେ ଏବଂ କୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନାଁ ନେଇକି ସେ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ବା ସଂଶୟ ଥାଏ ଆପଣ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେବା ଠିକ ନୁହଁ। ସେଟା ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ହବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ପଢଉଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଥିବ ନା, ସେ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବା ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବିଶେଷ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ ହେବାର ଅଛି ଗ୍ରୁପରୁ, ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ଚାଟ୍ ରହିଛି ମେସେଜରେ, ସେ ଚାଟ୍ ରେ ଲେଖିଦେବେ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସରୁ ବାହାରୁଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାରିଯିବେ। ତେଣୁ ମେସେଜ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ କଣ ଜାଣିଛ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବେ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବେ। ସେ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ନୀଳାମ୍ବରୀ ମାତାଜୀ। श्रील सनातन गोस्वामी से बड़ भाई। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଡ ଭାଇ, साना ରୂପ भाई ଗୋସ୍ୱାମୀ साना ସାନ भाई। ଭାଇ। हाँ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ନିତାଇ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହିବେନି, ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ କହିବେ।
पुष्पप्रिया हेलो। माता जी। ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। रूप गोस्वामी विषय केवे किछ पढ़ी नांती? अच्छा ठीक अछि। ठीक अछि मन देख सुनंतु जो भक्तमान किछ किछ पॉइंट कहउछन्ते नोट कर लेखंतु धीरे धीरे जानबे। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रुहंतु। प्रभुजी। हम्म ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଉ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ସେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି କହିକି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ସେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମାନେ ଆମକୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କେମିତି ସରେଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଭ୍ ଡିଭୋସନ ସରେଣ୍ଡର କେମିତି କଣ ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ठीक अछि। गुणवती सची माता ना कौन रूप गोस्वामी विषय किछ कुह। आपण सुनि पारछन्ती मो कथा? गुणवती मा म्यूट कर आपण म्यूट अछंती अनम्यूट करी कोंतु। अच्छा ठीक अछि। अनंत अमरेश प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। तांकर नाम थिला प्रणाम। दबीर खास। दबीर हम्म खास। धन्यवाद। अच्छा हमर भागवत प्रभु कोन कहया ପାଇଁ चाहुଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। अच्छा हमर पुरुଣା भक्त ज्योति ज्योति प्रभा मा कोन कहନ୍ତି रूप गोस्वामी जी। हरे कृष्ण प्रभुजी से रूप गोस्वामी माने षड गोस्वामी ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯେ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। धन्यवाद। श्यामा राक्षसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी से भक्ति रसामृत सिंधु विदग्ध माधव ललित ललित माधव एमती विभिन्न ग्रंथ सब लिखिଥିଲେ। धन्यवाद। श्याम शंभुपालक प्रभु। पूरे किपरि बा केमति रचना कले किछि माने अछि कहबो सुंदर भाग लगते। ठीक है धन्यवाद। लीला रानी माता जी। लीला रानी माता जी। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଏକାଧାରେ ଗୋଟେ କବି ଥିଲେ, ଦାର୍ଶନିକ ଆଉ କବି। ठीक अछि। तो किछि किछि आपण माने शेयर कले रूप गोस्वामी विषय रे एवं आमे किछि सुनिबा। रूप गोस्वामी हेउचंती जने दक्षिण भारतीय भरद्वाज गोत्रीय सारस्वत ब्राह्मण परिवार जन्मती। वर्तमान जोटा करवार नामक जो ग्राम अच्छी बांग्लोर रे से करवार पाखरे ताकर गां एवं रूप गोस्वामी ग्राम पाखापाखि आम इस्कन जन महाराज अच्छा भक्ति रसामृत सिंधु महाराज से महाराज ना से महाराज होती परम पूज्य श्री श्रीमद राधानरसिंह गुरु महाराज शिष्य तांका ना भक्ति रसामृत सिंधु महाराज ताकर जन्मस्थान रूप गोस्वामी गां पाखापाखि से क्षेत्र आस जमी आम पुरुषोत्तम भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जगन्नाथ पुरी धाम आविर्भाव तो सेमती एवं खाली आविर्भाव नुह पूरी भक्ति पुरुषोत्तम महाराज भणजाକୁ ରାୟର ମାନଙ୍କର ଘରର ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇଛି ରାୟର ମାନଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲିଙ୍କ ଥିଲା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାରାଜଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରାୟର ମାନଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ଝିଅ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଏବଂ ରୂପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର
रूप गोस्वामीଙ୍କର प्रपितामह कौन से कारणवशतः बांग्लोर माने दक्षिण भारत रु बंगाल पलि आसथिले एवं बंगाल रे तांकर जनबसति माने बासस्थान करथिले ସେଇଠି रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जन्म होता रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी 3 जन 3 भाई थे पर जीव गोस्वामी अनुपम पुत्र रूप जन्म होता से गृहस्थ थे किंतु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ब्रह्मचारी और सन्यास थे रूप गोस्वामी रूपर माने किए कह पारे ना रूप है कहीं रूप माने कौन किए कह पारे सुंदर ଥିଲେ ରୂପରେ आगे ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ଭଲ ଥିଲା। ना अच्छा आउ किए कह पारे हम नुआ भक्त आज आज फास्ट क्लास जॉइन करछन्ती ठीक है ज्योति प्रभा कौन मन से प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु तांकर ना रूप एथिपे ଦେଇଥିଲେ कि से प्रत्येक वस्तु जहाँ भी देखुଥିଲେ तार गोटे सुंदर रूप ताको देई पारुଥିଲେ। वेरी नाइस गुड माने रूप माने होची निरूपयति इति रूप भक्ति रे संस्कृत पढ़ेबी मु पढ़ला बेले भल भाबे रस बुझे गाउरे एबे शॉर्टकट रे बुझे निरूपयति इति रूप जे गोटे विषय को सुंदर भाव निरूपण करि पारन बा गोटे सेप प्रदान करि पारन पूरा रूप प्रदान करि पारन भक्ति हो जे कौन से विषय से बहुत दक्ष थे एक्सपर्ट थे इस विषय तेणुक रूप ना देले रूप गोस्वामी एवं से एमती महापुरुष कृष्ण लीला रूप मंजरी थे तेणुक महाप्रभु ना देले रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को एत सुंदर से माने छात्र थे जोटा कि वर्तमान जमी आम स्कूल कॉलेज कैंपस सिलेक्शन हुए किसी किसी जन जन छात्र को सरकार विदेश पठाते पढ़ाई किसी विशेष कार्य संपादन करने तो से नवाब हुसैन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी स्कूल लाइफ रु निमंत्रण करके प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री पोजिशन देते ये सब डिटेल्स भल भाव आम शुणा भक्ति संस्कृति पढ़ला बेले एवं संक्षिप्त रूप गोस्वामी विषय आम आलोचना कले एवं उपक्रम फास्ट पाराग्राफ जन भक्त पढ़ निताई प्रभु 1 मिनट कर पढ़ु बही रे उपदेशामृत बही रे फास्ट पाराग्राफ जन भक्त पढ़ अनंत प्रभु तुम पाखे बही नहीं पढ़ुना पढ़िया तो जी जन पढ़ी पार ना उपक्रम पेज नंबर केते शिल उपक्रम रूप पेज नंबर के हैंडबुक रे नुह बही रे उपदेशामृत बही रे प्रभु मु पढ़ुची प्रभु श्रील रूप गोस्वामी तत्वावधान रे कृष्ण चेतना आंदोलन परिचालित हेउची गौड़ीय बा बंगीय वैष्णव गणक मध्यरु अधिकांश श्री चैतन्य महाप्रभु अनुगामी अटंती जो मानक मध्यरु वृंदावन षड़ गोस्वामी प्रत्यक्ष शिष्य अटंती तेणु श्रील नरोत्तम दास ठाकुर गाइछंती रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति कबे हाम बुझ बसे जुगल पिरती गोस्वामी गणक प्रदत्त शास्त्र समूह बुझिया मु जेतेबेले उत्सुक हेबी सेतेबेले राधा एवं कृष्ण दिव्य प्रेम गाथा बुझिया मु समर्थ हेबी मनुष्य समाज को कृष्ण विज्ञान रूपक वर प्रदान करने को श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होइतिले भगवान श्रीकृष्ण समस्त लीला मध्य गोपीगणों सह तांकर माधुर्यमय दिव्य प्रेम लीला सर्वोत्तम अटे गोपीगणों मध्य सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधाराणी भावमूर्ति ग्रहण करी श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होइतिले तेणु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुंकर आंदोलनर लक्ष्य बुझिबाकू एवं तांकर पदांक अनुसरण करिबाकू हेले षड़ गोस्वामी पदांक अवश्य अनुसरण करिबाकू हेबो यथा श्री रूप सनातन
ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাଥ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋସ୍ୱାମୀ। ବାସ୍ ହରେ ବାସ୍ କୃଷ୍ଣ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପାଇଥାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆମର ଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ବା ସାରା ଭାରତରେ ଯେତେ ଯୋଉ ଆମର ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପରିଚାଳିତ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଣକ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ସୁକ ହେବି କୋଉ ବିଷୟରେ ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ପ୍ରୀତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ନା ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଦିଏ ବା ସ୍ନୟନ ହେରିବ ସଦା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଆମେ ପାଠ କରି କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ବୁଝିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥ ହେବା। ଏବଂ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଉପଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ବା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କିଏ କହିପାରିବେ କି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କାହାର ମନେ ଅଛି ଯେଟା ଆଗରୁ ପଢିଥିବେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚରିତ୍ରରେ? ଠିକ ଅଛି ଲେଖନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ। ଆଜ୍ଞା। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ। ଆଚ୍ଛା ନିତାଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ରାଉରକେଲାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଦେଶାନ୍ତ ବହି ଅଛି ତ? ନା ବହି ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ମଗେଇଛି ନେଇକି ଆସୁଛି, ମାତାଜୀ ନେଇକି ଆଚ୍ଛା ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହଁ ସୁଦ୍ଧା। ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ବହିଟା ଖୋଲୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ନା ନା ସେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2ରେ ଲେଖ ଭକ୍ତି ସଦାଚାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଭୁ ଆଉଥରେ 1 ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ। नंबर 2 भक्ति सदाचार प्रवर्तन। नंबर 3 लुप्त तीर्थर उद्धार। नंबर 4 विग्रह सेवा प्रकाश। ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର 4 विग्रह सेवा प्रकाश माने किपरि भाबरे भगवान आराधना सेवा पूजा करा जिवो एसु विषय महाप्रभु ए सब इंस्ट्रक्शन देथिले बहुत देथिले सेति मध्ये 4टी मुख्य। प्रभु सेकेंड टा भक्ति कौन कहले सेटा गोटे? भक्ति सदाचार किपरि भक्ति जागरण करा जिवो। लोक कहते मु सब हरि नाम करूछि मो पूरा नाम प्रेम रे बुड़ी की रहिछि कि दिन गोटे माला हरि नाम कर नथिबि रात्रि पाइले निशारे मत दउथिबि एसु भक्ति नुह। भक्ति पे किसी पर्टिकुलर रास्ता अच्छी विधि अच्छी विधान अच्छी। आजिकल जगत रे जन डॉक्टर ही जन रोग विषय प्रेस्क्राइब कर पारिबे जन ड्राइवर ही गाड़ी चले पारिबे किंतु भारत रे जेकोसी लोक मूर्ख पंडित ज्ञानी माने जहा को पचारत सी भगवान विषय महान टिप्पणी दे दे टीका टीका दे दे भाई किछि जानथि भगवान के टीका दे एटा नु भगवान विषय कहया आगे बहुत बहुत शुणा पड़ो बहुत बहुत अध्ययन करने पड़ो तापर आम भगवान को जाना अनुभव करवा तापर किसी आम कहया प्रयास कर यहीटा को भक्ति कह जाए ना जो माने मन इच्छा किसी माने टिप्पणी कर तेणुक भक्तिर सदाचार किपरि भक्ति करा
जोटा महाप्रभु शिक्षा प्रदान कर सब विषय लिखा मान शिक्षा देवाटा कहते भक्ति सहायता पद। तापर पाराग्राफ जन भक्त पढ़ थर्ड पैराग्राफ आध्यात्मिक क्षेत्र में मन और इंद्रिय। प्रभु श्रील रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामी मानक मध्य अग्रणी थिले। अच्छा ठीक भागवत बाबू ठीक रुहतु नीलांबर माता तुम बही ना आज्ञा ठीक बंद कर तुम नीलांबर माता तुम बही ना आज्ञा प्रभु जी अच्छी मु पढ़िया कहूँ तुम पढ़ुन कम जड़े भक्त सब पढ़े अलग अलग भक्त पढ़े प्रभु जी अनम्यूट पढ़े कर नेक्स्ट आज्ञा प्रभु जी मु पढ़ुछि अलग अलग समस्त अटेंटिवली रहिबे। आज्ञा प्रभु जी सॉरी प्रभु जी शिल समस्त क्लास चलतो के सब पढ़िथिबो। शिल रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामी मानक मध्य अग्रणी थिले आमर कार्यकलाप पैराग्राफ आध्यात्मिक क्षेत्र रे मन एवं इंद्रिय गण को संयत करने प्रत्येकंकर प्रथम कर्तव्य अटे। जो व्यक्ति मन और इंद्रिय गण को संयत करि न पारे से केबे हेले आध्यात्मिक जीवन रे अग्रगति करि परिबो नाही। एही भौतिक जगत रे प्रत्येक व्यक्ति काम वासना एवं अज्ञानता मध्य बुड़ी रहिचंती। श्री रूप गोस्वामी उपदेशावली अनुसरण करी प्रत्येक व्यक्ति निजକୁ उत्तम स्तर को अर्थात सत्व स्तर को उन्नीत करने को हेबो तापरे क्रमोन्नतिर पथ सुगम हुई उठिबो। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो ये प्रभुपाद महाराज लिखुଛନ୍ତି आध्यात्मिक क्षेत्र में मन एवं इंद्रिय गण को संयत करने प्रत्येक प्रथम कर्तव्य अटे। जदि जेकोसी साधक से पुरुष शरीर व नारी शरीर जो शरीर था तो जदि से यही जीवन में कृष्ण प्राप्त होगा चाहते भगवान नित्य सेवार सुजोग चाहते ताले ये जो कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय एवं इंद्रिय मान मध्य श्रेष्ठ मन भगवान जोटा को गीतार कहले इंद्रियाणां मनस्वी से मनटा को एवं पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय को संपूर्ण रूपे निजर अधीन रखिले षडांग शरणागति हईबे जहार ताहार प्रार्थना शुणी श्रीनंद कुमार ए नंद जार षडांग शरणागति हम तांकर प्रार्थना नंद कुमार शुणिबे भक्ति ठाकुर भजन लिखि तेणुक आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर व इच्छुक भक्त को साधक को दृढ़ निष्ठार सहित बहुत सावधान सहित इंद्रिय संयत करने शिखा दरकार प्रयास कर धीरे धीरे शिक्षा कले प्रयास कले दिन आसो से पूर्ण मात्रा कंट्रोल कर कौन जो व्यक्ति मन इंद्रिय को संयत कर न पारे से केवल आध्यात्मिक जीवन अग्रगति कर लोक कहे सहजिया परंपरा अच्छी माछ खाए बंगलार तिलक माली लगे माछ खाइबे तिलक माली लगे कि आउ सब कागज करेंगे कृष्ण केवल खाली तिलक माली पिंधीदेले कौन है आचरण किसी ना तो से कृष्ण कृपा प्राप्त हो सहजिया प्रथा कह माने एपटे स्त्री भोग करी एपटे मु निजे गोस्वामी रूप गुरु रूप बसी पोजिशन माने पूजा पाए तापर पैराग्राफ जन पढ़। हरे कृष्ण प्रभु अनुगामी मनोभाव नहीं कृष्ण चेतनारे तार अग्रगति निर्भर करे। कृष्ण चेतना आंदोलन अनुगामी जने पूर्ण गोस्वामी हेबा उचित। वैष्णवगण साधारणतः गोस्वामी भाव परिचित अटंती। वृंदावन रे प्रत्येक मंदिर परिचालक बा निर्देशक यही पदवी रे भूषित अटंती। जो व्यक्ति संपूर्ण भावे कृष्णकर भक्त होइबाकू इच्छा करे से जने गोस्वामी हेबा आवश्यक। गोर अर्थ इंद्रियगण एवं स्वामीर अर्थ प्रभु। जो व्यक्ति
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ଓ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ ବା ସଂଯତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପଦେଶାମୃତର ଉପଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଅନେକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଥା ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ଏବଂ ଲଳିତ ମାଧବ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶାମୃତ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶାବଳୀ ବହନ କରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ଏହି ଉପଦେଶମାନ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ଅଧିକ ସହଜ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ କଣ ଲେଖେ ଲାଷ୍ଟକୁ? ଲାଷ୍ଟକୁ ପଢ ଲେଖା ତ ହେଇଛି, କଣ ଲେଖେ? ହଁ ଅଭୟ ପଢୁନା। ଚରଣାବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ, ତା 20 ହଁ 9 1075 ବିଶ୍ୱରୂପ ସେଟା 1900, ମହୋତ୍ସବ। ସେଟା 1900 ଲେଖେ, ଶୂନକୁ ନ କରିଦେବ, ସେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ। 1975। 10 ତାପରେ ହଁ ହଁ 1975 ବିଶ୍ୱରୂପ ମହୋତ୍ସବ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର, ରମଣ ରେତି, ବୃନ୍ଦାବନ, ଭାରତ। ତାମାନେ ରୂପ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଉପଦେଶାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଟା କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ବୃନ୍ଦାବନରେ। ବୃନ୍ଦାବନ। ହୁଁ, ବୃନ୍ଦାବନ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବୃନ୍ଦାବନ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ 1975 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ମହୋତ୍ସବ ଦିନ, ଯୋଉଟା କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ କି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅନୁଗାମୀର ମନୋଭାବ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଭର। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ, ଜଣେ ଭକ୍ତ 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଉତ୍ପଟାଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ଭାବେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଏମିତି କଲେ? ଯଦିଓ ଭକ୍ତର ବେଶ ବା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବା ମୋ ପରମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ମନୋଭିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ଯୋଗ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କରେ। ଆମେ ତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, 4ଟା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ତ ହୁଏତ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉନ୍ନତ ବା ସାରଗର୍ଭ ନ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ସେ ବେଲୁନ ଦେଖିଲା, କହିଲା ମା ବେଲୁନ ଦେବି, ବେଲୁନ ବେଲୁନ, ସେଠି କାନ୍ଦୁଥିଲା। କି ଚକୋଲେଟ ଦୋକାନ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଖିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ ଦେଖେଇଦେଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବି। ସେଠି ସେଠି ମା କଣ ତାକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦଉଛି? ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣିବି। ତ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉଟା ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଠିକ, ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଜଣ ନୂତନ ନୂଆ ଭକ୍ତ ଆସିଥିବେ, ତ ସେବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେବାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରୁଥିବେ। କଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ସେଇ ଠିକଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେବା ପଦ୍ଧତି ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ, ତେଣୁକରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିଲେ। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର? ନା କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ। ଏ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆଗକୁ, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିବ ପ୍ରୟାସ। କଣ କଣ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ, କଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ
ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବା ଗୁଣାବଳୀ ବା ଭକ୍ତିର ଯାଜନ କରୁଥିବା ପଦ୍ଧତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ବା ଖୁସି ଲାଗେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମତରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଏବଂ ଅହେତୁକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶା ତୀବ୍ର ମାର୍ଗର ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆମ ପରମ୍ପରାର ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିଜର ମନୋଭାବ ଦରକାର। ଯେପରି ବହୁତ ଲୋକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିରଳ ଭକ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିକି ବା ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ତ ଭକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜର କିଛି ତ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସହିତ ଜୀବନ ତ କିଛି 1% ହେଲେ ବି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦାଦା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 100% ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଅନୁଗାମୀର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ତାର ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ନୂତନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ମତେ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ଏହି ଉପଦେଶ ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ଅଧିକ ସହଜ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୂତନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶାବଳୀ ବହନ କରେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଉପଦେଶାମୃତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଚରଣ କରିଦେଲି, ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା। ବହୁତ ସମୟ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆଚରଣ ହେଇଯାଉ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଚରଣ କଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେବେ। ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁରୁ। ଏବେ ଶ୍ଲୋକ 1 ପାଠ କର। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ନା ଏଇ ଉପଦେଶାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 11ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 11ଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। 1 ରୁ 7 ଲେଖନ୍ତୁ ବୈଧି ସାଧନା ଭକ୍ତି। ଏଟା ମୁଁ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କହିବା ପାଇଁ। ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମାନେ जी ବି ଆଉ ଲେଖି ଥରେ ଦିଅନ୍ତି। ଟିକେ ରିପିଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ। 1 ରୁ 7 1 ରୁ 7 ନମ୍ବର ବୈଧି ସାଧନା ଭକ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8 ରାଗାନୁଗା ସାଧନା ଭକ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବୈଧି ଆଉ ରାଗାନୁଗା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତି ରସାୟନ ସୁନ୍ଦର ପଢାଯିବ। ଏ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଧନ ଭକ୍ତି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ବୈଧି ଭକ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଗାନୁଗା। ତ ସେଇ 2 ସବୁ ପ୍ରକାରକୁ ଏଠି ଆଉଥରେ 1 ରୁ 7 8 ରୁ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସବୁ 8 ରୁ କେବଳ 8। ଆଚ୍ଛା 8 କଣ ସେଟା? ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ 9, 10, 11, 9 ରୁ 11 ଭାବ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ 1 ରୁ 7 କୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଲେଖ। 1 ରୁ 3 ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ 9ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି ବା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ, ସେଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ। 1 ରୁ 3 ଲେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତାପରେ 4 ରୁ 6 ଲେଖନ୍ତୁ, 4, 5, 6 ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରଟା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ 4ଟି ଅଛି, ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଓ ରୁଚି। 4ଟି ଜିନିଷ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଥରେ। ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8ରେ ଆସକ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 9, 10, 11ରେ ଭାବ ଓ ପ୍ରେମ। ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର 9ଟା ସ୍ତର, 9ଟା ସ୍ତର 9ଟା ହେଲା ଗଣିଲ। ଶ୍ରଦ୍ଧା 1, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ 2,
ଭଜନ କ୍ରିୟା 3, ଅନର୍ଥନୀତି 4, ନିଷ୍ଠା 5, ରୁଚି 6, ଆସକ୍ତି 7, ଭାବ 8, ପ୍ରେମ 9। ଭକ୍ତିର 9ଟି ସ୍ତରକୁ ଉପଦେଶାମୃତରେ କୋଉ କୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଭୁ 9, 10, 11 ଭାବ ଭାବ ଆଉ ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରେମ। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ନା ପ୍ରେମ କହିଲେ? ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଭାବ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଦିଟା ଭାବ ବା ପ୍ରେମ ସଠିକ କହିବ। ପ୍ରଭୁଜୀ 8 ନମ୍ବରଟା ଆସକ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି 8 ନମ୍ବରଟା ଓନ୍ଲି 8ଟା ହଉଛି ଆସକ୍ତି। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ ପାଇଁ ଉପଦେଶାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଏ ଉପଦେଶାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ବା ଜ୍ଞାନ ବା ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 2ଟି ଲୀଳା ମୁଖ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନବଦ୍ୱୀପ ଲୀଳା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ଲୀଳା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଟୋଟାଲ ଲୀଳାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରା। ତ ନବଦ୍ୱୀପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବର ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସିମ୍ପଟମ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରେମ ଅବତାରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରିୟ ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଡଚାରେ, ସେଇ କଡଚାରୁ ଏଟା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି, କଲେକ୍ସନ କରାହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି, ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଟୋଟା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଲୀଳା କଲେ, ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଭାବରେ ବୁଡିକି ରୁହନ୍ତି। ବିପ୍ଳବ ଭାବ ହଉଛି ଯୋଉଟା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବିରହର ଚରମ ପରିସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଭାବନ୍ତି ଯମୁନା, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉ ଚଟକ ପର୍ବତ ଥିଲେ, ବାଲୁକାର ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ତାକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଗିରିରାଜ। ଏବଂ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି କିଛି ଗଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତୋଟା ବଗିଚା ଥିଲା, ଏଗୁଡିକୁ ସବୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନର ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ। ତ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବରେ ବୁଡିକି ରୁହନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ତ ସବୁବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରୁହନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତଲୀଳାରେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ବୁଡିକି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଫେରି ଆସିଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ସେ ତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯିବ, କଣ ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଅଚେତନ ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି କିଛି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧୁର ବାଣୀରେ କିଛି କିଛି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଉପଦେଶ ଗୁଡିକୁ ସେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଇ ଉପଦେଶ ଗୁଡିକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ଲୋକ ରୂପରେ ପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା, ସେ ରଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଉପଦେଶାମୃତ, ଉପଦେଶ ଅମୃତ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କି ଆସି ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଏତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଏଇଟା? ବହୁତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ। ଯେମିତି ଜଣେ ସାର୍ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍କୁଲରେ, ସବୁ ପିଲା କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଉଛନ୍ତି? କିଏ ଫେଲ ବି ହଉଛି।
ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଅନୁଗାମୀର ମନୋଭାବ ଉପରେ ମନୋଭାବ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଚେତନାରେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଭର କରେ। କିଏ କେମିତି ସିରିୟସ ବା ଆକ୍ଟିଭ ବା କିଏ କେମିତି ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୀଳା କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ। ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ କରି କରି କିଛି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ମନେ ମନେ, ମାନେ ଜୋର ପାଟିରେ ବି ନୁହଁ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସହ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ଲୀଳା, ଏଇ ଲୀଳା ଉପରେ ସେ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲେ। ତ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ହଉଛି ଲେଖିପାରିବ, ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ପ୍ରିୟ ସ୍ୱ ଅୟଂ କୃଷ୍ଣ ସହଚରୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମିଳିତ ତଥା ଅହଂ ସା ରାଧା ତଦିଦମ୍ ଉଭୟ ସଙ୍ଗମ ସୁଖମ ତଥାପ୍ୟସ୍ତ ଖେଳନ ମଧୁର ମୁରଲି पंच मुलुसे पंच मंजुषे मनोमे कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। ये शोकटा रूप गोस्वामी सॉरी चैतन्य महाप्रभु मने मने कहउचंती कृष्ण को श्याम सुंदर। तार माने कौन ना हे प्रिय श्याम सुंदर जेतेबेले कुरुक्षेत्र रे ए जो सूर्य पराग हेतला सूर्य ग्रहण पराग हेतला जो स्नान करने जाइथिले समस्ते एपटे वृंदावनरू नंद बाबा यशोदा आदि ब्रजवासी माने एवं कुरुक्षेत्र रे थिबा पंचु पांडव ताको परिवार सब माने महाप्रभु कृष्ण को पार्षद एवं कृष्ण बल द्वारका आसथिले ताकर सब पार्षद सैन्य बल सह सेठी रानी मानक सह एठी साक्षात हेछि बहुत दिन पर राधारानी सह कृष्ण कर तो नंद बाबा को समस्त साक्षात हेछि बहुत बड़ा प्रसंग ए विषय प्रसंग बहुत समय लगे। तो जो राधारानी सह साक्षात हेछि राधारानी कहते ए विषय आम जिते शुणा उपदेश भक्ति रस पढ़ला जे एठी तुम सहित साक्षात मत भल लगुनि तो वृंदावन में मुझे साक्षात करने चाहे क्या ये जो तुम जो राजा कृष्ण राजा ये ना द्वारकाधिपति राजा तो ये जो राजा परिपाटी राज बेश ये सब मत भल लगुनि मोर वृंदावन परिवेश दरकार एते सैन्य सामंत एम सहित कौन प्रिया प्रिय तुम मिलन हो पारे। तो यही प्रसंग को लेकिन महाप्रभु रथयात्रा कृष्ण जगन्नाथ सामने से प्रार्थना कर गोटे शोक यही शोकड़ा से लिखी यहाँ को केमी रूप गोस्वामी जानिले थरे कौन है रूप गोस्वामी लिखिले बोले जानले बोले आम केमी जान थरे कौन है किसी दिन पर रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर तक रुहति विद्याबकुल तो समुद्र स्नान कर स्नान करने जावा पूर्व से किसी गोटे लिखी श्लोक जो कुटिया जो बनाई हरदास ठाकुर सामने पाखे तो हरदास ठाकुर तो रुहति गछ मूले भक्त मैंने आसिक घर आश्रम रुहति से घर रुहति से तो चाल कुटिया था किसी गोटे झाड़ी झपड़ा से माने आमर चाल घर उपर लोक मैंने खुशाखुशी कर दिखते किसी किसी जिन तो से लिखि रखी चैतन्य दत्तामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखुंट तालपत्र शोक लिखि चालिले राखिला चलिते चलिते राखिला समुद्र स्नान करेंगे रूप गोसाई गला मैंने तालपत्र श्लोक को लिखिकी चलिते चलिते मैंने ऊपर चाल चाल रखिक रूप गोस्वामी स्नान करा गले हेन काले प्रभु आईला ताहारे मिलित से समय चैतन्य बाबू देखा आसिले चाले श्लोक देखी प्रभु लगिला पड़ी चैतन्य बाबू कौन कारण बस कागज से तालपत्र देखी कौन गोटे तालपत्र खुशाई काढ़ी देखिले पढ़ी श्लोक पढ़ी प्रभु
ସୁଖ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହେଇଲା। ଲୋକ ପଢିକି ମହାପ୍ରଭୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲେ? ନା ରୂପ ମୋ ମନର କଥା ଭାବି ପାରୁଛି ବା ବୁଝିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି। ହେନ କାଳ ରୂପ ଗୋସାଇ ସ୍ନାନ କରି ଆଇଲା। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଦାମୋଦରକୁ, ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାକୁ ଯଦି ରୂପ କିପରି ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି। ସେଇଠି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା କୃପାରେ ଗଛର ପତ୍ର ହଲୁନି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବିନା କୃପାରେ କଣ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିବେ? ବାସ୍ତବିକ ଯିଏ ଯାହାର ମନ କଥା ଜାଣିପାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନାଲ କନେକ୍ସନ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଥାଏ, ନହେଲେ କନେକ୍ସନ ହେଇପାରିବି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ଠିକ ସେମିତି। ବା ଆମ ସଂସାରରେ ପତି ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର ପିତା ବା କନ୍ୟା ପିତା ବା ପୁତ୍ର ମାତା, ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ସେଇପରି। ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିବା ବା କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ନବା, ଏଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ, ଏଟା କହିକି ପ୍ରକାଶ କରିହବନି ବା ବୁଝି ହବନି। ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି, କରେଣ୍ଟ କଥା ଠିକ ଅଛି। ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେତେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଣା ମନ୍ତ୍ର ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ କେହି କିଛି କହିବେନି। କାର କାର ମନେ ଅଛି ହାତ ଦେବ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯିଏ ନୂଆ ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କର, କାର କାର ମନେ ଅଛି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଣା ମନ୍ତ୍ର? ଆଚ୍ଛା, କିଛି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡା କଣ ଆସୁନି ସ୍କ୍ରିନ୍, ଖାଲି ଫଟୋ ଗୁଡା ଆସୁଛି, ଘଟଣା କଣ? ନାଁ ଗୁଡା ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜଣେ ମାତାଜୀଙ୍କର ନାଁ ଆସିଥିଲା କଟିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା କଣ କଟିଗଲାଣି, କିଛି କିଛି ଘଟଣା କଣ? ନାଁ ନ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେଖିଲେ ନେଟୱାର୍କ କମ ଜାଣିପାରିବି। ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ନେଟୱାର୍କ କମ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରେ, ନେଟୱାର୍କ କମ। ଆଚ୍ଛା, ନିତାଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଣା ମନ୍ତ୍ର କଣ? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ। ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଅମରେଶ ପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଣା ମନ୍ତ୍ର। ନୀଳାମ୍ବରୀ ମାତାଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୁଣବତୀ ମାତାଜୀ, ପ୍ରଭୁଜୀ ମନେ ନାହିଁ, ପଢିଛି ଯେ ମନେ ନାହିଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ମା, हरे कृष्ण प्रभु जानी प्रभु जी। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କଲେ ମୋର ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ହଉଛି, ନେଟ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏବେ ନା ସବୁ ଆସିଲା। କଣ ଏଟା ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ନା କଣ ସେଇଟା? ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ଚିତ୍ରଲେଖା, ପୁଷ ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା। ପୁଷ୍ପ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାର ବାର ରିଭିଜନ କରୁଛି। ଆପଣ ପୁଷ୍ପା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ପଚାର, ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟାର ମାନେ କଣ ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ନା, ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟାର ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟାର ମାନେ କଣ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୁଁ ମାନେ ଆକାର ଅକାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହୁଁ ହୁଁ PUSPA, ପିଟା ମୁଁ ମାର୍କ ଛାଡି ଦେଖିନି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖିନି। ତେଣୁକରି ଖାଲି ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ନାଁଟା କଣ ତାର ମାନେ?
ଓ ମୁଁ ଦେଖିନି ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ମାନେ କଣ? ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଣା ମନ୍ତ୍ର କୁହ। ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ। ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ରୂପ ମନେ ନାହିଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା, ପଣା ମନେ ମନ୍ତ୍ର। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, 2 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲି। କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ପୁରୁଣା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିକି ନୂଆ ଭକ୍ତ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କର। 2 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ ରେ ମତେ ପଣା ମନ୍ତ୍ର କହିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ହୁଁ। 2 ମିନିଟ ମନେ ପଡିବ। ହଉ। एक्चुअली ସମସ୍ତେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ହରେ ଜାଣିଛୁ। କୃଷ୍ଣ, ବହୁତ ହଁ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ। କେମିତି ସବୁ ତମ ଦୀକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା ନେଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଭାବନାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର করে ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ କି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର କହିକି ଜାଣିନୁ। କଣ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଲ? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा में ददाति स्वपदम्। କୋଉଠି ଦେଖିଲ କୋଉଠି ଦେଖିଲ ଏଇଟା? प्रभु जी एटा तो एइथिरे स्पेशली मेंशन ହେଇନି କି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର। ଏଟା ତ ଆମେ ଡେଲି ପଢୁଛୁ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଗୁଲ ଗାଇଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଧର ନା। ପ୍ରଭୁ ଗୁଗୁଲ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଗୁଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାଇଡ ଗୀତରେ ହିଁ ଅଛି ସେଟା। ଠିକ ଅଛି। ତମେ କହିଲ ଯେ ମୁଁ ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଗୁଗୁଲରୁ କଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲ? ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରଟା ଏଇଥିରେ ନାହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ତ ହରିପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପଣା ମନ୍ତ୍ର। ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ଏଇ ବହିରେ ନାହିଁ ତ। ନା ଗୁଗୁଲରୁ କଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁମକୁ। ଗୁଗୁଲରୁ ତମେ କଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲ? କଣ ମାନେ ମାନେ ତାର ହେଡିଂ ଟାଇପ କଣ ଟାଇପ କଲ ଯୋଉଟା କି ପଣା ମନ୍ତ୍ର ଆସିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍କନ ଡିଜାୟାର ଟ୍ରି କୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା। କଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲ ପଚାରୁଛି ବା? କାଲି ବାହାରିଥିଲା ଶ୍ରୀଲ ଆଜି କୁଆଡେ ଶ୍ରୀଲ ଗଲାଣି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ କଥାଟା ମତେ ସିଧା କୁହ। ଆଉ କଣ ତମେ କଣ ସେଠି ଡାଲମା ସର୍ଚ୍ଚ କଲ ମନ୍ତ୍ରଟା ଭାଇ ପଡିଲା? ଡାଲମା କେମିତି ରୋଷେଇ ହୁଏ? ଏ ନା ପ୍ରଭୁ କଥାଟା ଶ୍ରୀଲ ସହଜରେ କହିବ, ଗୋଟେ ସିଧା କହିବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ତମେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଣା ମନ୍ତ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ କଲ, ଏଇଟା ବାହାରିଲା। ତମେ ପୁଣି କହୁଛ କେମିତି ଜାଣିନୁ ଆମେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଣା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ପଢ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଣା ମନ୍ତ୍ର। ନହେଲେ କେମିତି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ବାହାରିଲା? ତମେ ଯଦି ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଣା ମନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ବାହାରିଲା, କେମିତି ବାହାରିଲା? ନାମ ଅଟ ବହିରେ ନାଇଁ? ଆମ ହଟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନୋଭୀଷ୍ଟଂ ସ୍ଥାପିତଂ ଯେନ ଭୂତଲେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ କଥାମୟମ୍ ଦଦାତି ସ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା। ୟାର ଏଇ ପଣା ମନ୍ତ୍ରର ମାନେ କଣ କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ?
हरे कृष्ण प्रभु अल्प हरे टिके जानी श्री कृष्ण श्री चैतन्य मनोविष्ट मन चैतन्य रुह रुह महाप्रभुଙ୍କର रुह 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 तमे तमे सीनियर पिला तमरो सकाळ पढ़ा ना इवनिंग पढ़ा सर नीलांबर माताजी को प्रभु जी एथिरे अर्थ होची कि श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଟା ତାଙ୍କର ଭାବଟା କୁ रूप गोस्वामी जे कि ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଟାକୁ ବହନ କରିଥିଲେ। हाँ किसी मात्र कहया पे प्रयास करछन धन्यवाद एबे को लीला माताजी को कोन कहउतले को हरे कृष्ण प्रभु ମୁଁ ବି ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର କଥାଟାକୁ ସିଏ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଆମର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲେଖିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରଟା धन्यवाद ସେଇ ପ୍ରକାର। श्री चैतन्य मनोविष्ट ए मन आ अभिष्ट दुईटा शब्द मिसी गोटे कराए मनोविष्ट अभिष्ट माने इच्छा बा परिकल्पना बा वांछा बा जोटे कहते डिजायर चैतन्य महाप्रभुर मन अभिष्ट जे जानी श्री चैतन्य मन अभिष्ट स्थापित जेन भूतले महाप्रभुଙ୍କର मन वांछा को जे भूत माने स्वपृष्ठ पृथ्वी पृष्ठ स्थापना करछन से होचंद रूप गोसाई स्वयं रूप कदा मयम ददाति स्वपदांति से होचंद सेही रूप गोस्वामी जे चैतन्य महाप्रभु चरण पाद कमल को हमକୁ देई पारन तेणु एते बड़ भक्त एते प्रिय महाप्रभुଙ୍କର रूप मंजरी राधा रानीଙ୍କର कृष्णଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର प्रिय तो आमर सौभाग्य आम स्वहस्त लिखित तांकर जे इष्टदेव भगवान कृष्ण बा महाप्रभुଙ୍କର मुख निश्चित उपदेश को आज अध्ययन करने प्रयास कर पढ़ुं केते सौभाग्य आपण माने तेणुक से जो उपदेश महाप्रभु जो उपदेश देले एबे रूप गोस्वामी विषय इंटरेस्ट जानी पारले किछि किए जानी पारले हाथ टेक आज क्लास रूप गोस्वामी विषय किछि नॉलेज किछि पाइना हाथ टेक बहुत धन्यवाद समस्त को किछि ना किछि जानी पारछन्ते तो से होचंद रूप गोस्वामी से जो महाप्रभु जो उपदेश देइथिले ताको शोक आकार लिखिथिले आमे सेतुर आदि प्रथम शोकटी पढिया प्रथम शोक समस्त एका संगर पढंतु मो संगे किंतु के अनम्यूट करिवेनी सो म्यूट रखी पढी वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीरः सर्वापीमं पृथिवीं सस्यात्। अच्छा सदापुत्र प्रभु को माताजी अछंते कि क्लास रे आज्ञा प्रभु जी किए आपण आपण ना कोन श्यामा राशेश्वरी प्रभु जी। अच्छा ठीक है धन्यवाद माताजी को बहुत रिक्वेस्ट था मॉर्निंग क्लास रे जॉइन किया आज्ञा प्रभु जी। प्रभु एबे हरे कृष्ण प्रभु जने भक्त मॉर्निंग को प्रभु मोर भी मॉर्निंग क्लास रे बेसी इंटरेस्टेड अछि। हां चलछि तो बर्तमान मॉर्निंग क्लास अपन जॉइन करियो कोन तो हरे जने कृष्ण भक्त प्रभु जी। पढ़ हरे कृष्ण को प्रभु जी प्रभु जी भौणी भी अछंती नीलांबरी माता जी से भी मॉर्निंग क्लास जॉइन करिवे। आगे प्रभु जी अच्छा मु भी मु प्रभु को मु जणे हरे नीलांबर कृष्ण माता जो प्रभु घर जी को जाइछि नीलांबर माता जो घर को मु जाइछि केसुरा ମୁଁ ବି आज्ञा प्रभु केसुरा जी। तुम घर तो आगे ए गोपाल प्रभु मते नहीं जाइथिले भद्रकर आगे गोपाल प्रभु एठी प्रवचन हेतिला प्रोग्राम हेतिला मंदिर रे ओहो हां बहुत दिन है ठीक अछि चल छड़ा अच्छा गुणवती माँ ए शोकरा पड़ला हरे कृष्ण वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगमुदरपस्थ वेगं एतान् वेगान् जो विषहेत धीरः
सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। धन्यवाद। हरे अनंत प्रभु कृष्ण। पाठ कर श्लोकटा शुणिया। वाचः वेगं मनसः क्रोधः वेगं जिह्वा वेगमुदर पश्च एतान् वेगान् जो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। हाँ बहुत धन्यवाद। पढ़ुଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଢିବାର ଟିକେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ ମାନେ କଣ କହିବି ମାନେ ରିଦିମ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ମାନେ ଯୋଉ ତାକୁ କଣ କହିବେ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान् वेगान् जो विषहेत धीरः सर्वापीमां पृथिवीं शशिष्यात्। એટલે ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହେବ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କଣ କଣ ରହୁଛି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଅନୁବାଦ ପଢା ଜଣେ ଭକ୍ତ। वाचः ଯେଉଁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାକ୍ ବେଗ ମନୋବେଗ କ୍ରୋଧ ବେଗ ଏବଂ ଜିହ୍ବା ଉଦର ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବେଗକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଛଅଟି ବେଗକୁ କଣ କରିପାରେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ମାନେ ସହନ କରିପାରେ ସେ ଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବେଗ ଗୁଡିକ ସେ ବେଗର ମାନେ କଣ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ ଅନୁମତି କରି। गति ବେଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? स्पीड गति गति को कहा जाए। ଗତିକୁ ବେଗ କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆମର ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସୁଛି କି ଗାଡି ଚାଲିଛି କୁହାଯାଏ ଗାଡିର ବେଗ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଯୋଉ ଗତିକୁ ବେଗ କୁହାଯାଏ। ତ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ବେଳେ ବେଳେ ପବନ ଆସିଥିବ ମାନେ କିଛି ନଥିବ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଝଟକା ପବନ ଆସିବ ଇମିଡିଏଟ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ପିଡରେ ପବନ ଆସିବ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ। ତ ଗାଡିଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଗାଡି ଧୀରେ ଧୀରେ 0 ରୁ 1 2 3 ଏମିତି ହେଇକି ସ୍ପିଡ ଆପଣ ନିଜେ ଚଲେଇଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ଏତେ ରେଟ୍ ଗାଡି ସ୍ପିଡ ଚାଲିଛି ବା ଏଇ ରେଟ୍ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ବା ଦୌଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପବନଟା ଆସିଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରିପେୟାର ନାହାନ୍ତି ଅଚାନକ ସେଇ ପବନଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ଠିକ ଭାବେ ରହିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଗତି ଯୋଉ ଗଡ଼ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ବେଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବେଗ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ କି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ସିଏ ହେଲେ ସେଇ এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଭୂମିକାରେ ଆଜି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। हाँ प्रभु जी ସବୁବେଳେ हरे ମନଟା कृष्ण। ରଜଗୁଣରେ ଥାଏ। हाँ हरि हरि बोल। हरे बोल हरे कृष्ण। ପ୍ରଭୁଜୀ ତାହେଲେ ଥରେ ଆମର କଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି କ୍ଲାସ ଟା କନଫର୍ମ ତ? ନା ନା କନଫର୍ମ କିଛି ନାହିଁ
ଯଦି 10 ଜଣରୁ କମ ଭକ୍ତ ହେଲେ ହେଇପାରିବ। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ବେଗ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା କହି ଆସିଥିଲି ଭୁଲିଗଲି। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ କୁହ। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାକ୍ ବେଗ, ମନ ବେଗ, କ୍ରୋଧ ବେଗ, ଜିହ୍ବା ବେଗ, ଉଦର ବେଗ ଏବଂ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବେଗକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଭାଗବତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତି ପଢ, ଯିଏ କିଛି ପଢିନାହାନ୍ତି ପୁରା। ଭାବାର୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ 1:9-10 ଶ୍ଲୋକରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଯଦି ଲୋକେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ଆୟତ୍ତ କିମ୍ବା ସଂଯତ କରି ନ ପାରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଚୋର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ତାର ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଗିରଫ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏପରିକି ସେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିପାରେ ଯେ ଚୋର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛି, ତଥାପି ସେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବିରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକିଏ କମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ବହି ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରୁ ଶୁଣେ ଯେ ଚୋରି କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ ଏବଂ ଶୁଣେ ଯେ ଜଣେ ଚୋର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚୋରି କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ। ଜଣେ କମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଚୋରି କରି ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ ହୋଇ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଚୋରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବଦମାସ ଓ ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥାଏ, ଏପରିକି ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଚୋରି କରିବା ଅବ୍ୟାହତ ରଖେ। ଏପରି ଲୋକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପୁନର୍ବାର ଚୋରି କରିଥାଏ। ଯଦି ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଲାଭ କଣ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଦୃଷ୍ଟ ଶ୍ରୁତାଭ୍ୟାଂ ଯତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାପଂ ଜାନନପି। ବାସ୍ ବାସ୍, ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଶବ୍ଦକୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଣୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଠୁ କାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କର୍ମ କରେ, ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଘରେ ରହିବି, ଭଲ ଗାଡି ଚଢିବି, ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରେ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ଜୀବର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଜୀବକୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ପାପ ହେଲା। କିଛି ଲୋକ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକ ଠକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ, ସେଟା ପାପ ହେଲା। ତ ପାପ କଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାଗବତମରେ, ଭାଗବତମ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ଲାଷ୍ଟକୁ 28 ପ୍ରକାର ନରକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ 28 ପ୍ରକାର ନରକ କଥା ଶୁଣିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ନରକ କାହିଁକି ହେଲା, ନରକକୁ କିଏ ଯାଆନ୍ତି? ନା ଯୋଉମାନେ ପାପ କରନ୍ତି। ନରକ ନ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଣ କୁହନ୍ତୁ? କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଚୟ ହଉଛି ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ଏଟା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ଫାଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ସିମ୍ପଟମ। ଯେ ପର ଜୀବର ଦୁଃଖର ଦୁଃଖୀ ନ ହଉଛି, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ଜୀବ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଗୁରୁଦେବ ଏମିତି ଉପାୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇପାରେ। ଭାଇ କଷ୍ଟ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ପାପ କରୁଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଛୋଟ ପାପ ପାଇଁ ଛୋଟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ବଡ ପାପ ପାଇଁ ବଡ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ନୁହଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଜୀବ ପାପ କରୁଛି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି, ପୁନରାୟ ପାପ କରୁଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଗୀତାରେ ବା ଇଏରେ, ଯେ ବିଦେଶରେ, ଯେହେତୁ ବିଦେଶରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ କରିବେ, ରବିବାର ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଣିବେ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆସିବେ ସୋମବାର ସକାଳୁ, ପୁଣି ପୁନଃ ମୂଷିକ ଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ରବିବାର ଯାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳିବେ।
এইଟା ତ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ନୁହଁ। ଆପଣ ଏମିତି ମାର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବର ପାପର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଗତ କ୍ଲାସରେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସରେ। ତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଜଣେ କ୍ଲାସମେଟ ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗଟେ, ମାନେ ପିଲା ଆମ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ, ସେ କେମିତି କଣ ମୋ ନମ୍ବର ପାଇଛି, କହିଲା ତୁ ବାବାଜୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ସେ ରହୁଛି ଏବେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପୁଅ ଝିଅ ଧରିକି ବାହାସାହା ହେଇଛି, ପୁଅ ଝିଅ ବଡ ବଡ ହେଲେଣି। 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଏମିତି କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ତୁ ଜପ ଆରମ୍ଭ କର, ନହେଲେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ। କହିଲା ମୁଁ ଆମିଷ ବୋଲୁ ଖାଉଛୁ ଖାଉଛୁ ଜପ ଆରମ୍ଭ। ତ ଜପ କରିବା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଫୋନ କରିଥିଲା, ଏଇ ମାସେ 15 ଦିନ ତଳେ ଫୋନ କରିଥିଲା। କହିଲା ମୋ ନାଁ ଧରି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। କହୁଛି ତୁ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମିଷ ଛଡେଇଦେଲୁ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ନା ତୁ କହିଥିଲୁ ନା ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜପ କଲି, ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜପ କରୁଛି, ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ। ଆଉ ଝିଅ ଟିକେ ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ, ଛୋଟ ପୁଅ, ସିଏ ବି ଟୋଟାଲି ଖାଉନି। ଆଉ ଘରକୁ ଆଉ ଆମିଷ ଆସୁନି, ବାହାରେ କୁଆଡେ ପାଟି ଫାଟି ହେଲେ ବା କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଝିଅ ଟିକେ ବାହାରେ କିଣି ଖାଇଦଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ଏମିତି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିବାର ପ୍ରଭୃତି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହଉଛି କଣ, କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା। ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଥିଲେ ସୁବୁଧି ରାୟ। ସୁବୁଧି ରାୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପୋଜିସନ ଥିଲେ ନବଦ୍ୱୀପରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲା କାମ ଶିଖୁଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ। ତ କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ ତାଙ୍କ ସୁବୁଧି ରାୟ ଚାବୁକରେ ବାଡେଇଥିଲେ। ତା ପିଠିରେ ଦାଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ପରେ ସିଏ ନବାବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ପୋଜିସନ। ଏବଂ ସୁବୁଧି ରାୟ ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନରେ, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ପଳେଇଛି, କାଲି ସେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ। ସୁବୁଧି ରାୟ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ରାଜା ପୋଜିସନରେ ବସିଛି, ମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବା କରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥରେ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ପିଠିରେ ଏତେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଦାଗ। ସେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋ ଗୁରୁର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପୋଜିସନରେ ବସିଛି। ନା କିଏ, ନା ସୁବୁଧି ରାୟ। ନା ଏମିତି ବାଡେଇଥିଲେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଦାଗ, ସେ ଦାଗ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ, ମୋ ଗୁରୁକୁ କେବେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବି। ସେ ମୋ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଛି। ସେ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ନା ଯଦି ନ ମାରିପାରିବ ତାହେଲେ ଜାତି ନେଇଯା। ନା ଜାତି ନେଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ନେଇପାରିବ। ନା ଯଦି ନୁହଁ ତାର ମୁହଁ ହାତିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ବା ନାରୀ ଜାତି କେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ରୁଟ କରି ବସନ୍ତି, ଜିଦି ଧରି ବସନ୍ତି, ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ଜିତିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଭଗବାନ ରାମ ବି ହାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୀତା ମାକୁ କେତେ ବୁଝେଇଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଯାଅନା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସୀତା ମା ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କାଟିକି କହିଲେ ମୋର ପତି ସେବା ଦରକାର, ପତିର ସେବା କରି। ତ ସେ ରାମଜୀ କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି। ସୀତା ମା କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ, ତ ପତିର ସେବା କରିବି। ହରିବୋଲ, ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ବି ମୋ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ। ଆପଣ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଇଟା ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଧର୍ମ। ଯାବେ ତ ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଉଛି, ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ହଉଛି ଅବଳା। ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଅବଳା ମାନେ ମାନେ ନାହିଁ, ବଳ ମାନେ ବଳ, ଯାହାର ବଳ ନାହିଁ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ନାରୀ ଅବଳା। ନାରୀ କି ଅବଳା ଦି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ହୁଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୌକିକ ଏବଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାରସତ୍ୟ। ଲୌକିକ ଅର୍ଥରେ ନାରୀ ଅବଳା ଏଇପାଇଁ ଯେ ନାରୀର ବଳ ନାହିଁ ବା ବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଶାସନ କରିବା, ଶାରୀରିକ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଅବଳା ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନେ କଣ, ଯାହାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ବଳ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ମତେ, ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶ। ତାର ପ୍ରମାଣ କୈକେୟୀ। କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ରୋଷ ଘରେ ବସିଲେ, ଦଶରଥ ମସ୍ତକରୁ ପଗଡି ବାହାର କରିକି ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ଗୋଡରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଛନ୍ତି। ଭରତ ରାଜା ହଉ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାମକୁ ବନକୁ ପଠାନା। ରାମ ଏଇଠି ରହୁ, ରାମ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଭରତ ରାଜା ହେଲେ ମୋର କୌଣସି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ରାମ ତ ଆହୁରି ଖୁସି ହବ। କିନ୍ତୁ କୁବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରେରଣାରେ ମାତା କୈକେୟୀ ଯେ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, 3 ନାରୀ ଭିତରୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ କୈକେୟୀ, 3 ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ଇଏ ହଉଛି ପତ୍ନୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ମୁଁ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ପରିଚୟ। ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଏଟା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। 6ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ପଡେ, ମନେ ପଡୁନି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଟାଇମ୍। ପ୍ରଭୁଜୀ ସପ୍ତମରେ ଅଛି। କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହିଲ? ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, କୋଉ ନମ୍ବର ଖଣ୍ଡ ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆଡକୁ ଅଛି ସେଇଟା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ପରେ। ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଇଏ ହଉଛି ନାରୀକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ନାରୀ ଯଦି ଜିଦ୍ଦି କରିଦେବ ବସିବ ନା, ସମସ୍ତେ ହାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ତେଣୁକରି ନାରୀ ସପ୍ତମ କୁହାଯାଏ ଅବଳା। ସ୍କନ୍ଧର 11 ନମ୍ବର ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, 11 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। 7, 11, 48 କି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର? ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର ସେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରା ନାରଦ ମୁନି କହିଛନ୍ତି କେମିତି କିଏ କରିବା କଥା ବୋଲି। ନା, ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କଥା କହୁଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଶ୍ଲୋକ। ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଖିଛି। 7, 11 ନା? ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ। ଛାଡ, ସେଟା ମୁଁ ପରେ ସେୟାର କରିବି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁକରି ନାରୀକୁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜିଦି ଧରିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେତେବେଳେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା, ଯେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ପାଣି ପକେଇ ଦଉଥିଲେ, ଅଇଁଠା ପାଣି ବା ଅଇଁଠା ପାଣି ପିଇ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଜାତି ପଡୁଥିଲେ। ତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ସେ ଭାବିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କହିଲେ ଜାତି ପଳେଇଲା, ତମେ ଯାହା ମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିକି ଆସ। ସେ ଆସିକି ପ୍ରୟାଗରେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଚାରିଲେ କଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯିବ, ନା ସେ କହିଲେ ତମେ ଗରମ ଘିଅ ପିଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର, ମର, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କର। ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ। ତ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ତବେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ବାରାଣସୀ ଆଇଲା, ତାରେ ମିଲି ରାୟ আপন বৃত্তান্ত কহিলা। প্রভু কয়ে ইহা হইতে যাও বৃন্দাবন, নিরন্তর কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন, এক নামা ভাষে তোমার পাপ দোষ যাবে, আর নাম লইতে কুশ চরণ পাইবে, আর কৃষ্ণ নাম হইতে কৃষ্ণ স্থান স্থিতি, মহাপাতকর এই প্রয়াস। এটা হচ্ছে আমার প্রমাণ। ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମତରେ ନିଜ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମତ ହେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ପ୍ରୟାସ। ତାଠୁ ବଡ ପ୍ରୟାସ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ এই ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ବୁଝାଇ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ 6 ଯୋଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଲେ ପାପ ହବନି। ତ ଏ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ବାଚ ବେଗମ, ମାନେ ଜିହ୍ବା ଜିହ୍ବା, ମନ ଏବଂ କ୍ରୋଧ, ଉଦର, ଉପସ୍ଥ, ଏଇ ଯୋଉ ବେଗ ଗୁଡିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆସେ ବାଚ ବେଗ। ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ବହିରେ, ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରି ଯାଉଛି।
अच्छा बहिर उपदेश मतलब नुआ बही जहाँ पाखे अच्छी 1 2 3 3 फर्द माने 6 पेज 3 फर्द देखंतु गोटे समस्त म्यूट करूँ गोटे पाराग्राफ लिखा है प्रथम जड़े तार बाक शक्ति को संयत कर से पाराग्राफ जन पढ़ पाइल प्रथमे जड़े तार बाक्शक्ति को संयत करिवो आमर प्रत्येकଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନ କହୁ ତେବେ ସବୁ ବାଜେ କଥା କହିଥାଉ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହେ ଏବଂ ସେହିପରି ଯାହାର ଜିହ୍ବା ଅଛି ସେ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯଦିଓ ସେ ସବୁ ବାଜେ କଥା କୁହେ ବେଙ୍ଗ ବୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସାପକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସେ କହେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଏହିଠାକୁ ଆସ ଓ ମୋତେ ଖାଅ ଯଦିଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଏ ତଥାପି ସେ ବୋବାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଭୌତିକବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନିରାକାରବାଦୀ ବା ମାୟାବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର କଥା ବେଙ୍ଗର ବୋବାଇବା ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବାଜେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି ଓ ସର୍ବଦା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତି ବାକ୍ ସଂଯମ ଅର୍ଥ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଭାବିଲା ଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ନୀରବତା ମୌନତାର ବହିପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ ନୀରବତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ବୋଲି ମନେ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ପରିମାଣତଃ ଏହା ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୁଏ ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବାକ୍ ସଂଯମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ତାହା କୃଷ୍ଣ କଥାର ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୁଝାଏ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନରେ ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଜିହ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଓ ଲୀଳାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗାନ କରିପାରେ କୃଷ୍ଣ କଥାର ପ୍ରଚାରକ କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି ବାକ୍ ବେଗକୁ ସଂଯତ କରିବାର ଏହା ହିଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ धन्यवाद तो आपण मैंने शुणिले बेंग किपरि बोबाए साप को देखा जाए साप आखिरे शुणे सॉरी साप देखे और आखिरे शुणे कि तथापि एत दूर तो बेंग गोटे लुचिक थे बेंग को देखी पार बेंग कटर 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 शब्द कर द्वारा साप शुणिकी बेंग पाक पड़ा ठीक से उपाधि उदाहरण देते चार प्रकार लोक किए किए विषयी निर्विशेषवादी मायावादी दार्शनिक एमाने सब बाचवेगर शिकार हुए बाचवेगर आमको दूर निवृत्त होगले तार पंथा कौन केवल मात्र कृष्ण कथा एवं कृष्ण तदीय वस्तु भगवान तदीय वस्तु किए भगवान धाम भगवान भक्त खोलला माने हरे कृष्ण प्रभु जी विषय निर्विशेषवादी मायावादी दार्शनिक ऊपर लिखते तेणुक जब भगवान गुणगान कीर्तन करवा आम बाचवेगर दूरे की रही पार एवं कृष्ण कथा पचार मतलब भगवान कथा एवं प्रेम विवर्त ग्रंथ कहते बैरागी भाई ग्राम्य कथा ना शुणे काने ग्राम्य कथा वार्ता ना कहे जब मिलबे आने बाह्य कथा शुणवानी कि जहाँ सहित आम साक्षात करवा बाह्य कथा किसी कहवानी कौन कहे चैतन्य महाप्रभु कहते जार देख तार एक कृष्ण उपदेश आमार आगे गुरु हुआ तार ये देश जहाँ को देखो कृष्ण उपदेश कह कृष्ण उपदेश कौन आम जहाँ गुरु आचार्य शुणीचे भगवान गीतार भी कहते मनमना भाव मद भक्त मर्यादा नमस्कार बाचक पर कौन आसो मनर बेग मनोवेग लिखु दुई प्रकार गोटे अविरोध प्रीति गोटे विरोध युक्त क्रोध प्रभु जी टिके रिपीट करंतु अविरोध प्रीति
ବିରୋଧ ଅବିରୋଧ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୋଧ, ଅବିରୋଧ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରୀତି। ବିରୋଧ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୋଧ, ଅବିରୋଧ ପ୍ରୀତି 3 ପ୍ରକାର। ଲେଖି ରଖ। ମାୟାବାଦ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, କର୍ମବାଦୀର ସକାମ କର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ, ଜାଗତିକ କାମନା ବାସନା ଭିତ୍ତିକ ପରିକଳ୍ପନା, କି କାମନା କହିଲେ? ଜାଗତିକ କାମନା ବାସନା ଭିତ୍ତିକ ପରିକଳ୍ପନା, ତାପରେ ବିରୋଧ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୋଧ, ସେ ବି 3 ପ୍ରକାର। ଏଟା ସବୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାବାର୍ଥରେ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। 1ରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷରେ ଅତୃପ୍ତି, 2ରେ କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଅତୃପ୍ତି, 3 ନମ୍ବର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅତୃପ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲେ କି? ପ୍ରଭୁ 3 ନମ୍ବରଟା କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ? ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅତୃପ୍ତି। ଏସବୁ ମନର ବେଗ। ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ବି ସବୁ ସେଗୁଡାକ ଅଛି କି ଏଇଥିରେ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଭିତରେ? ହଁ, ଭାବାର୍ଥରେ ଏଇପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ପଢିକି ଯୋଉଟା ବୁଝି ନ ପାରିବେ ହାଇଲାଇଟ କରିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଗୀତା ପଢା ହେଲା ବେଳେ ଦିନକୁ 30ଟା 40ଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢା ହବ, ଗୋଟେ ଦିନ 25ଟା। ସବୁ ପଢିକି ସମୟରେ ଯୋଉଟା ବୁଝି ନ ପାରିବେ ଲେଖିକି ବା ହାଇଲାଇଟ କରି ଆସିଥିବେ। ଖାଲି ସାରାଂଶ ଡିସ୍କସ କରାହବ, ଆଗକୁ ଚାଲା ହବ। ମନର ବେଗ ସମାଧାନ କଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନକୁ ଅର୍ପଣ କରି ମନୋବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସେବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା। ମାନେ କି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର ମନ କୃଷ୍ଣ ନିବେଶେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ନିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ। ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅଶାନ୍ତ କିଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ଚଞ୍ଚଳା କିଏ? ସବୁଠୁ ବଡ ଚଞ୍ଚଳ କିଏ? ଯାହାର କାମନା ଅଛି, ଭୌତିକ କାମନା। ନା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ବଡ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଇସା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ତମ ପକେଟରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତମ ପକେଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲ, ଫୁଲ କିଣିଲ, ସାଙ୍ଗ କତିକି ସିଏ ପୁଣି ଦେଲା। ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତ। କୋଉଠି? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ। ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ନାରାୟଣ ବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଚଞ୍ଚଳା। ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ। ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଜଣେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ୍ରୋଧ ବେଗ। କ୍ରୋଧ ବେଗ କିପରି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧକୁ, ହଁ କୁହ। ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦୁକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କରିକି ଆପଣ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ ସେ କ୍ରୋଧ ବେଗକୁ। ଯେମିତି ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ୟୁଜ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷୀ, କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷୀଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଠି ପଢୁଥିଲ ତା ପର ପେଜ ବାହାର କର। ନା ଯୋଉଠି ପଢୁଥିଲ ସେଟା ହବନି। ତାର 2 ପେଜ ପରେ, 1ରୁ ଆରମ୍ଭରୁ
एक दो तीन, हाँ, तीन फर्द माने 6 पेज। से देखंतु लेखा हेतिबो श्री चैतन्य फास्ट फास्ट लाइन रे पदे लेखा हेतिबो ऊपर राग करथिले कारण सेमाने नित्यानंद प्रभु गाली कर देथिले। तार पूर्व जोड़ कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार देखिल देखा बहिरे से चैतन्य चैतन्य पाठटा कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार माने 2 लाइन गीत आकार लिखा जहाँ कृष्ण ता ना मायार अधिकार आज्ञा आज्ञा तापर पाराग्राफ पढ़ से भाव क्रोध को आयत्त करा जाय पारे। ସେହିପରି ଭାବରେ କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉ, ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆମେ ଆମର କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ନାମକ 2 ପାପାଚାରୀ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଓ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରୋରପି ସହିଷ୍ଣୁନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଘାସ ଠାରୁ ନିଚତର ଏବଂ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ, ତେବେ ଭଗବାନ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଏଠାରେ ମର୍ମ ହେଲା, ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କ୍ରୋଧକୁ ଲୋପ କରାଯାଇ ନପାରେ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ହନୁମାନ କ୍ରୋଧବଶତଃ ଲଙ୍କାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ରୂପେ ପୂଜିତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲେ, ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧହୀନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ତାହା ଆୟତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। धन्यवाद। 3टा उदाहरण देले अर्जुन हनुमान और चैतन्य महाप्रभु क्रोध किपरि कंट्रोल करा जीव बा किपरि नियंत्रित हेबो। तापर आसला जुहा बेग। जुहार 2टी काम हबो गोटे इंद्रिय रे। जुहारे कृष्ण माने कथा कहले एवं जुहारे भगवान प्रसाद बा खाद्य बार जड़ जगत लोक खाद्य खान रस आस्वादन करा जाए। एबे जो बेग पढ़ा जीव जुहा एवं तापर उदर एवं तापर उपस्थ ए 3टी बेग गोटे समंत माने सीधा सरल रेखा अच्छा। जदि आम 3टी जगह कंट्रोल करे मुख्य हूँ जुहा ऊपर जुहा को जब कंट्रोल करवा ऑटोमेटिक उदर बेग और उपस्थ बेग कंट्रोल हो। कृष्ण प्रसाद बिना अलग किसी जुहा को प्रसाद रस आस्वादन करने दि जाए। कृष्ण प्रसाद द्वारा ही जुहार बेग संयत करा जाए एवं जुहार बेग संयत हेले ऑटोमेटिक उदर और उपस्थ बेग संयत हो जाए। उदर बेग उपस्थ माने कंट्रोल करने आमर गुरु आचार्य माने देइचंती एकादशी जन्माष्टमी वैष्णव आविर्भाव तिरुभाव तिथि फास्टिंग एवं बर्तमान साइंस मध्य कहूँ मासे 2 दिन फास्टिंग रहिले स्टोमा माने जो आम मेसीन ठीक काम कर जड़ जगत लोक मासे 2 दिन उपवास दरकार। किंतु आम इस्कन एकादशी माने फिस्ट सावधान थे। इस्कन एकादशी माने गोटे फिस्ट। बुझिपारे तो उदर बेग एकादशी जन्माष्टमी अन्य वैष्णव तिथि मानक उपवास कर उदर बेग संयत करा जाए। महाप्रभु कहते भालो ना खाइबार भालो ना परिबे हृदय राधाकृष्ण सर्वदा सेविबे एवं जिते बड़े उपयुक्त युक्त आहार युक्त विहार हुए से धीरे धीरे उपस्थ बेग कंट्रोल हो जाए। उपस्थ बेग जेहेतु भक्त 2 प्रकार गोटे हूँ गृहस्थ और गोटे हूँ त्यागी। त्यागी मान संपूर्ण भाव
ଦମନ ମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରକାର କିଛି ସେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା ଅଛି ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବୈଧି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଭାବେ, ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ସୁସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେବା କରାଯାଉଥିବା କାମ ହଉଛି ମୁଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ନାକର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଷଣ ଗୃହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିବା ଭାଇ ଆସିଆ ସେବନ, ପ୍ରେମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଟା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାହ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣୟ ରାଖତେ ଗୌରାଙ୍ଗରେ ଶନେ, ছোট হরি দাসের কথা থাকে যেন মনে। ছোট হরি দাস କିଏ? ছোট হরি দাস ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କଣ ନା ଥରେ ସେଇଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରି ଦେଖିପାରିଲିନି। ଗୋପୀନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କି ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଫେମସ ପ୍ରସାଦ ଚାଉଳ ଥାଏ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ସେଥିରେ ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ହୁଏ ସ୍ପେଶାଲ। ସେଇ ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ ହରିଦାସ, ଛୋଟ ହରିଦାସ। ଛୋଟ ହରିଦାସ ଦି ଜଣ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମର ନାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଦାସ ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ହରିଦାସ। ଛୋଟ ହରିଦାସ ଯାଇକି, ସେ ଯୁବକ ଥିଲେ, ଯାଇକି ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ଠାରୁ ଚାଉଳ ମାଗି ଆଣିଥିଲେ। ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ପାର୍ଷଦଙ୍କ ଭିତରେ 3.5 ଜଣ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ପାର୍ଷଦ ଥିଲେ। ଏ 3.5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସ ଜଣେ। ଏ 3.5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛନ୍ତି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର, ଶିଖି ମାଇତି ଏବଂ ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସ। 4 ଜଣ ଲୋକ 3.5 ଜଣ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? ଯେହେତୁ ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରକୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି 3.5 ଜଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଛୋଟ ଦାସ ମାଗିବା ପାଇଁ ମାଧବୀ ଦେବୀ, ସେତେବେଳେ ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସ ବୟସ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 85 ବର୍ଷ। 85 ବର୍ଷର ମା ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ମାନେ ପାର୍ଷଦ ଭିତରେ ଜଣେ, ମାନେ ଟପ୍ ପାର୍ଷଦ ଭିତରେ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୋଟ ହରିଦାସ ଗଲେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ହରିଦାସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ବିରକ୍ତ ହଇଆକର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଷଣ, ବିରକ୍ତ ହେଇକି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଇଛ, ତମ ମୁଖ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଦେଖିବି। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଗି କହିଲେ, ଏଇ ତମେ ସବୁ କଣ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହିବି ନା ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ଧମକେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ନା 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 ଆପଣ ପୁରୀରେ ଯିବୁ। ସେଠୁ ଛୋଟ ହରିଦାସ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ 1 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଯାଇକି ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏ ହଉଛି କଠୋର ନିୟମ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ କିପରି ଚଳିବେ ବା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବେ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ମନା। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖନ୍ତିନି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ବି ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତିନି, କୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କୃପା ବା ଦୟା, ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କରିବେ, ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏଇଟା ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ ବି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କାଉ ଭକ୍ତ ଅଲଗା ଭକ୍ତ ସବୁ କଥା ହଉଛି। ଏବଂ
ଏଇ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥ ବେଗରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପଢିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁ ବୁଝା ହେଇଛି ଅବିରୋଧ ପ୍ରୀତି କଣ, ବିରୋଧ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୋଧ କଣ ଭାବାର୍ଥରେ। ମୁଁ ଏଇପାଇଁ କହୁଛି ବାର ବାର ପଢିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନା କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢିକି ଆସିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ସେ ସବୁବେଳେ ନ ଖାଇକି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ 6ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁବ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟର ବେଗ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ ତମେ ପଢ। ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପ୍ରେମ ବିବର୍ତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ବୈରାଗୀ ଭାଇ ଯୋଉ ଭଜନଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତଟା ତା ଉପର ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟର ବେଗ। ପାଇଲ ବହି ସେ ଭାବାର୍ଥ ମାନେ ସେ ଶ୍ଲୋକ 1ର ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ 2 ପେଜ କି 1.5 ପେଜ ଛାଡି ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟର ବେଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲାଇନ କହିଲେ ଟିକେ କହିଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟା କଣ କି ୱାର୍ଡ ଟା? କହୁଛି ବା ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟର ବେଗ ନମ୍ବର ସମ୍ବନ୍ଧରେ 2 କହିଲେ 2 ପ୍ରକାର ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ ଅଛି। 13 ନମ୍ବର ପେଜ ର ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ପଢ ତମେ ପଢ। ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟର ବେଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ 2 ପ୍ରକାରର ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୈଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅବୈଧ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିପାରେ ଓ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରେ। ତାହା ଆଇନ ସମ୍ମତ ଓ ଧର୍ମାନୁମୋଦିତ। ଅନ୍ୟଥା ଯୌନ ବେଗର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରେ ଏବଂ ଅସଂଯତ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ଯଥା ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞାନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରି ଯୋଜନା କରି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି କିମ୍ବା ବାସ୍ତବରେ ଯୌନ ସଙ୍ଗମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାୟାର କବଳରେ ପଡେ। ଏହି ଉପଦେଶ କେବଳ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗପୂତ ଶୃଙ୍ଖଳାମୟ ଜୀବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବର୍ତ୍ତ ବହିର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପଢିବି ପ୍ରଭୁଜୀ? ଠିକ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୌନ ବେଗର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ। ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିପରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନୁହେଁ ଖାଲି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଅ ପିଲା ପାଇଁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ, ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା ପୁରୁଷ ବା ଗୃହସ୍ଥ ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କେମିତି? ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂକଟ କେବଳ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ, ତା ବିନା ଯଦି କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ବି ଉପସ୍ଥ ବେଗର କାରଣ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର 6ଠ ସ୍କନ୍ଧର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 13 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଟୀକାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧସେନ। এই শ্লোকটাও ଲେଖିଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ। 8 ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଠ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କେମିତି? ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ କେଲି ପ୍ରେକ୍ଷଣ ଗୁହ୍ୟ ଭାଷଣ ସଂକଳ୍ପ ଅଧ୍ୟବସାୟ କ୍ରିୟା ନିବୃତ୍ତି ରେବଚ। ଏଟା ହେଲା ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ 8ଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଲେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 1ରେ ସ୍ମରଣ। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏଟା ସବୁ ଉଭୟ ପାଇଁ ଉଭୟ ବୁଝିବେ। ସ୍ମରଣ କରିବା। କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବା ତାର ବହୁତ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ବା ବହୁତ ମାନେ ଅନନେସେସାରୀ କଥା। କେଲି କେଲି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଟା କାମ ଉଦ୍ଦୀପକ କଥା ଶବ୍ଦରେ ବା କିଛି ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରେକ୍ଷଣ କାମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମା ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁଛି, କେତେବେଳେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁକରି କାମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପ୍ରେକ୍ଷଣ। ଗୁହ୍ୟ ଭାଷଣ ସିକ୍ରେଟ କଥା। ସଂକଳ୍ପ କିପରି ଏଇ ସବୁ କଥା ହବ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଲିବ
ତା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ, ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ। ଏସବୁ ବିଶେଷ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏଇଥିରେ ଲାଗି ରହିବା, ଯେମିତି ନବଦା ଭକ୍ତି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ନବଦା ଭକ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ସେମିତି ଏସବୁରେ ଲାଗି ରହିବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ 8 ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ସ୍ମରଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, କେଳି, ପ୍ରେକ୍ଷଣ, ଗୁହ୍ୟବାସନ, ସଂକଳ୍ପ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, କ୍ରିୟା। ଏଟା ଖାଲି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଟା ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପ୍ରତିକୂଳ କଣ କହିଲେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷ, ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ କରାହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶ୍ଲୋକରେ, ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 6ଟି ବେଗ ଅର୍ଥାତ ବାଚ ବେଗ, ମନ ବେଗ, କ୍ରୋଧ ବେଗ, ଜୁହା ବେଗ, ଉଦର ବେଗ ଏବଂ ଉପସ୍ଥ ବେଗକୁ ଜୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱାମୀ ବା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏବଂ ସେ ସାରା ଭାରତରେ ବା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୁରୁ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖକଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପାୟାସିତ କଣ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମତରେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଗଲେ ସରବେଗରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ କହିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ କଥା, ଏସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ଯୋଉ 3.5 ନନ୍ଦରେ ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ଆଉ 2 ଜଣ କିଏ ପ୍ରଭୁଜୀ? ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର, ଶିଖି ମାଇତି। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଆଉ ଶିଖି ମାଇତି, ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ 2.5 ଜଣ ଓଡିଆ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଖାଲି ବେଙ୍ଗଲୀ, ଆଉ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଆଉ ଶିଖି ମାଇତି ଏମାନେ ହେଲେ ମାନେ ଦାଦା ପୁତୁରା ହେବେ। ଆଉ ମାଧବୀ ଦେବୀ ଦାସ ବି ଶିଖି ମାଇତିର ଭଉଣୀ, ତା ପିଇସି, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ପିଇସି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର 3 ଜଣ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ପାଣ୍ଡବ ସେ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ, ପଣ୍ଡୁ। ଆଉ ଏମାନେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ 5 ଭାଇ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ପାଣ୍ଡବ ବି ଆସିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେମାନେ। ଏବଂ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଣ୍ଡବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ 5ଟି ଶିବ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଜମ୍ବେଶ୍ଵର, ଲୋକନାଥ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ଵର, କପାଳମୋଚନ, କପୋତେଶ୍ଵର ବା କପାଳମୋଚନ। ଏମାନେ 5ଟି ଶିବ, 5 ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ, 5 ଭାଇ 5 ଶିବ ରୂପରେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଆସିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, 30 ତାରିଖ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆମର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ନୌକାରେ, ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ 2ଟା ନୌକାରେ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୌକାରେ ଯାଆନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ, ଭୂଦେବୀ, ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର 2ଟା ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୌକାରେ ଯାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। এই ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ହେଲେ ଏଇ 5ଟି ଶିବଙ୍କର ଉତ୍ସବ ବିଗ୍ରହ। ଏଟା ହଉଛି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଲୀଳା। ନୀଳାମ୍ବର ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବା କଥା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଅଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଗୋଦାସଙ୍କୁ ଅଦାନ୍ତ ଗୋ ବୋଲି ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ବୁଝି ହେଲାନି ଟିକେ। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଗୋଦାସଙ୍କୁ ଅଦାନ୍ତ ଗୋ ବୋଲି ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଜଣେ ଅଦାନ୍ତ ଗୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଅଦାନ୍ତ ଗୋ ମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଦାନ୍ତ ଗୋ ତ ତାର ମିନିଂ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋ ମାନେ ଗୋ ସେଟା ଦାସକୁ ସେ ହିଁ ସେ ଅଦାନ୍ତ ସେ ଗୋ ସେ କୁହାଯାଏ। ସେ 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 ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢା ବୁଝିପାରିବି। ଏ- ଏବେ ପଢିବି? ହଁ ତମେ ପଢ ବୁଝିବ ନା। ଆଚ୍ଛା। ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଗୋସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ତ୍ୟାଗ ସ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଆପଣା ଛାଏଁ ସ୍ୱାମୀ ପଦବୀ ଧାରଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କୌଣସି ପରିବାର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସମାଜର ପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ବୁଝିହେଲା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦାୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବି କି? ଟିକେ ସେବା ଅଛି ହଁ ତ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ। ଆପଣ ଭିଡିଓ ମ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ଏଇ ଚାଟ୍ ମେସେଜ ସେ ଲେଖିଦେଇକି ଆପଣ ହେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ହରେ ଦେଖୁଛି। କୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଏଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବି ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ, ମତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣେ ପରତ ସୁतो ବା ମିଥ୍ୟ ଅଭିପଦ୍ୟତେ ଗୃହ ବ୍ରତା ନାମ ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭି ବିଶତାନ୍ତ ମିଶ୍ରମ ପୁନଃ ପୁନଶ୍ଚ ବିତଚର୍ବନାମ। ଯେପରି ଧାନରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତୁଷ ରହେ, କୁଣ୍ଡା ପଡି ରହେ, ସେ କୁଣ୍ଡାକୁ କୁଟିଲେ ଆଉ କଣ ଧାନ ଚାଉଳ ବାହାରିବ? ନା। ତ ସେମିତି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଛରେ ଧାଇଁକି ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ हरे कृष्णा प्रभु जी शुभुनी। ଜୀବନର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସେବା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ, ଏଥିରୁ ଜୀବନ ଦୂରେଇ ରହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ କାଲି ସକାଳ ସେଇ 6:30 8:30 ଶ୍ଲୋକ 2 3 ପଢିକି ଆସିଥିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ଟିକେ ଲେଟ ରେ କ୍ଲାସ କରିବେ କି? ନା ନା, ଯାହା ହବ ଗୋଟେ ଟାଇମ ହବ, ଡେଲି ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ମତେ ଟାଇମ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ସଣ୍ଡେ ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। प्रभु जी आज 12 जन अछंती, एमती 12 जन हेले भी क्लास हेबो ना हमरो सैटरडे संडे? ଆଜି 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ଭିତରୁ 4-5 ଜଣ ଇଭିନିଂ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା। अच्छा प्रभु जी, ଏବେ किए ମୁଁ इवनिंग ଭକ୍ତିର किए ସମାଜକୁ किए ଉପର मॉर्निंग ସମାଜକୁ बैच ପଢାଉଛି जॉइन करिवे, ପଢାଏ। हैंड रेस्ट ଗୋଟେ करिवो कि एबे? ମିନିଟ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗ୍ରୁପ ପାର୍ଟିସନ କରିଦଉଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ କରିଦେବି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଇଭିନିଂ ଯୋଉମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମେସେଜ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ, କାଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେବି। କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭିନିଂ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଜଏନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କହିଦେବି। ଦେଖିବି କେତେ ଜଣ ଜଏନ କରୁଛ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ, କାରଣ ଅଯଥା ଆପଣ ଡବଲ ବ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଶିକ୍ଷକକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ସବୁବେଳେ ଇଭିନିଂ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ମିଳିବେନି। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଇଭିନିଂ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି?